اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحم والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، وحدت امت کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس موضوع کی مناسبت سے آج ہم نے جس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا وہ سورہ مبارکہ شورى 42واں سورہ اور اس کی آیہ مجیدہ کا نمبر ہے 13۔ اس آیہ مجیدہ میں خلاق عالم نے اپنے 5 صاحبان شریعت اولی العزم پیغمبروں کو ایک آیت میں یکجا کر کے ایک موضوع پر خطاب فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے جب اس آیہ مجیدہ کا نزول ہوا۔ فقط پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات موجود ہیں، لیکن آپ مزاج توحید دیکھیے کہ خلاق عالم نے اپنے حبیب کو ان 4 رسولوں کے ساتھ رکھا جو اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، لیکن 5 رسولوں سے ایک موضوع پر خطاب کیا کہ ہم نے دین کا وہی راستہ آپ کے لیے مقرر کیا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، اور اسی کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی، عیسیٰ کو بھی کی۔ کیا؟ ان اقیم الدین، کہ میرے دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ ناظرین محترم، آپ نے توجہ فرمائی کہ پروردگار عالم نے اپنے 5 صاحبان شریعت انبیاء کو، رسولوں کو اس بات کا پابند کیا چہ جائے کہ 5 رسولوں کی شریعتیں مختلف تھیں۔ 5 رسولوں کی شریعتیں مختلف ہونے کے باوجود جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دین کو قائم رکھنا ہے، اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ اور ایک عمومی آیت بھی ملتی ہے جس کی عام علماء تلاوت فرماتے رہتے ہیں پروگرامز میں، سورہ مبارکہ آل عمران کی 133 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مت پڑو۔ یہ آیت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ جو اس سے پہلے ہم نے سورہ شورى کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار نے اپنے رسولوں کو خطاب کیا، یہاں پر ساری امت سے خطاب کیا، رسولوں کو بھی اسی چیز کا پابند کیا اور عوام الناس کو، پبلک کو اور امتوں کو بھی اس بات کا پابند کیا، امت محمدی کو خصوصاً، کہ میرے دین میں تفرقہ مت ڈالنا۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ ناظرین محترم، دونوں آیات کو اگر یکجا کیا جائے تو رسولوں کو بھی یہی حکم ہے اور امت کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ اگر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وحدت امت کے عنوان کے تحت آگے بڑھاتے ہیں تو میں ذات پیغمبر کی طرف رجوع کروں گا کہ رسول خدا نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا۔ اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع کو شقوں میں تقسیم کریں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 نمبر شق میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاشر الناس، اے انسانوں، انا علی والطیبین من ولدی ہم ثقل الاصغر والقرآن هو الثقل الاکبر۔ اے انسانوں، علی اور میری نسل میں سے جتنے بھی طیب و طاہر اور معصوم ہوں گے، آپ ذرا رسول اکرم کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں،
इन अलीयन बेशक अली वत्तय्यबीना और मासूमीन मिन वुलुदी मेरी औलाद में से हम वो सारे के सारे सकलुल असगरू वो सारे शकल असगर होंगे, वल कुरानी हुआ शकलुल अकबर और कुरान जो शकल अकबर है इसके साथ तमस्सुक रखना और इनसे कभी जुदा ना होना, क्योंकि ये हौज़े कौसर पर मेरे साथ मुझ तक पहुँचेंगे। तो ये उम्मत को रसूल खुदा ने 1.25 लाख सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के मजमा आम में ये जुमले इरशाद फरमाए कि, और यहाँ पर रसूल खुदा ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, तफसील में जाने की गुंजाइश नहीं, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। अब एक जुमला मैं जनाबे सैयदा कौनाइन फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस खुतबे का एक जुमला यहाँ पर नकल करना चाहूँगा जो वहदे उम्मत पर दलालत करता है, जो जनाबे सैयदा ने खुतबा इरशाद फरमाया था खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर के दरबार में। तो बीबी ने वहाँ पर अपने खुतबे में से अपना तारुफ जिन अल्फाज में करवाया वो एक जुमला था, इमामतना अमानन लिल फिरकतही, हमारी इमामत तफरके के लिए बचाव है, तफरके के लिए ढाल है। जनाब सैयदा ने वहदत उम्मत के लिए अपनी इमामत को एक करीना करार दिया है कि हमारी इमामत जो है वो तफरकाबाजी से बचाती है। अब तीसरा जुमला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मदीना से निकलते वक्त 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयतनामा अपने भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया को लिख कर दिया, तो सारा वसीयतनामा तो मैं नकल नहीं करूँगा, मगर उस वसीयतनामे का फ़कत एक वो जुमला नकल करूँगा जो हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है, जो वहदत उम्मत पर दलालत करता है। इमाम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा खरजतु लितलबल इस्लाहि फी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाही, सवाए इसके कि नहीं मैं निकल रहा हूँ मदीना से अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। और इससे अगला जुमला, उरीदू मेरा इरादा है, अमरु बिल मारूफी व अनहा अनिल मुनकर वसीरती बसीरी जद्दी रसूलिल्लाही व अबी अली इब्न अबी तालिब, और मेरा इरादा ये है कि मैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को कायम करूं और अपने नाना रसूलुल्लाह और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल पैरा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर नतीजा आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि चाहे रसूल खुदा हों, चाहे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हों, चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, आप किसी हस्ती का भी कलाम उठाकर देख लीजिए, सब ने वहदत उम्मत पर खिताब किया है। तो अब हमने देखना ये है कि क्या हम अल्लाह ताला और मोहम्मद वाले मोहम्मद के बताए हुए फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आज आलम इस्लाम में इतनी अफरा तफरी क्यों है? आज इत्तेहादो इत्तफाक का फुकदान क्यों पाया जाता है हमारी ज़िंदगियों में? ये फ़कत इसी वजह से है कि हमने उन फरामीन को भुला दिया है, उन रवायात को, उन इस्लामिक अक़दार को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से आप आज उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद पारा पारा है। नाज़रीन मोहतरम, लायके तवज्जो बात यह है कि जब तक इन अक़वाल और फरामीन पर अमल पैरा नहीं होंगे तब तक हम दुनिया के सामने सुरखरू नहीं हो सकते। प्रोग्राम के इख्तिताम पर इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि परवरदिगार हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व अंता अरहमर राहिमीन।